गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जी क्लास होगी वो आप इटैलियन यूनीफिकेशन जी हैगी वो देखांगे। ठीक है, सो इटली जोड़ा सीगा वो पहले यूनीफाइड जोड़ा सीगा वो नहीं सीगा। इटली के उपर एज सच इटैलियन जोड़े सीगे वो रूल नहीं करते होंगे सीगे। इटली जोड़ा सीगा उहदा जोड़ा उपर वाला पार्ट सीगा यानी कि जो उहदा नदरन वाला पार्ट सीगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਟਰੀਅਨ ਹੰਗਰੀ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਸਟਰੀਓ ਹੰਗਰੀ ਐਮਪਾਇਰ ਨਾਰਥ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਪਲ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੈਪਲ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੈਪਲ ਕਿੰਗਡਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਦਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि नेपोलियन आता है वो सारा इटली जो है उन्होंने एक बार यूनीफाई कर दिता। हम जो एक बार इटली की यूनीफिकेशन हो गई है उत्तों के लोग जोड़े से उन्होंने की हो गया कि उन्होंने हुण नैशनलिज्म की भावना जी हैगी वो आ जाएगी। लेकिन उस तो बाद आप देखते हैं कि कांग्रेस ऑफ वियना जी हैगी वो होंगी 1815 के आस पास। तो उस की कह दिता जाता कि प्री नेपोलियन एम्पायर या प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन जिदा भी एग्जिस्ट करदियां सीगियां चीज़ां उदा ही लिया दित्तियां जान, यानी कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के कोले की आ जाए नॉर्थ इटली आ जाएगा। जो सेंट्रल होएगा सेंट्रल इटली होएगा वापस पोप के कोले चल जाएगी तो जो साउथ वाला पार्ट होएगा वो फ्रांस के कोले जो है वो चल जाएगा। इत्थे एक छोटा जिहा आईलैंड हुंदा सीगा, आईलैंड नेशन जिन्होंने सिसली जो है वो कहा जाता सीगा। ते इत्थे एक छोटा जिहा आईलैंड होर हुंदा सीगा जिन्हों पिडमोंट सार्डिनिया जिहड़ा हैगा वो कहा जाता सीगा। जिहड़े इटैलियन दे रियल इटैलियंस जिहड़े सीगे वो सिर्फ ते सिर्फ इत्थे ही रहिंदे सीगे। ठीक है, जो असली इटैलियन सीगे वो सिर्फ ते सिर्फ पिडमोंट सार्डिनिया जिहड़ा सीगा इत्थे रहिंदे सीगे। हुण जिहड़ा पिडमोंट सार्डिनिया जिहड़ा सीगा इत्थे सिवॉय रूलर जिहड़े हैगे वो रूल करदे हुंदे सीगे। उन्हां दा फेमस किंग जिहड़ा सीगा वो सीगा चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट जिहड़ा हैगा वो पिडमोंट सार्डिनिया ते रूल कर रहा सीगा, वो एक्चुअल दे विच इटैलियन सीगा। बाकी आ सारे लोग हले जिहड़े हैगे वो एज सच इटैलियंस हुंदे सीगे, बट इत्थे इटली का कोई भी कब्जा जिहड़ा हैगा वो नहीं हुंदा सीगा। अलग अलग नेशनस जिहड़े हैगे वो इत्थे रूल कर रहे सीगे। हुण होया कि अलग अलग रेवोल्यूशनस होईयां। एक 1830 दे विच फ्रेंच रेवोल्यूशन दोबारा तो होंदी है, एक 1848 दे विच फ्रेंच रेवोल्यूशन जिहड़ी हैगी दोबारा होंदी है। जदों 48 दे विच फ्रेंच रेवोल्यूशन दोबारा होंदी है उदों की होया सीगा कि जिहड़ा मैटरनिक जिहड़ा सीगा जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी दा किंग जिहड़ा सीगा उसके खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट करता तो वह भज के कित्थे चल गया? ब्रिटेन दे विच चल गया। 1830 दे विच जदों रिवोल्ट होया सीगा उदों इहने रिवोल्ट जिहड़ा सीगा वो क्रश करवाता। ठीक है, इस करके वो रिवोल्ट एज सच इन्ना होया नहीं। 48 में जो दोबारा रेवोल्यूशन जी हुई तो उदों मैटरनिच जिहड़ा सीगा उन्होंने भज के ब्रिटेन जाना पाया। हुण इत्थे मैटरनिच जिहड़ा हैगा इत्थे रूल कर रहेगा, हुणे भज के कित्थे चल गयागा? ब्रिटेन चल गयागा। हुण इत्थों दे लोकी जिहड़े हैगे पिडमोंट सार्डिनिया दे लोकी जिहड़े हैगे वो एक बारी चार्ल्स एल्बर्ट जिहड़ा हैगा उहदे कोले आउणगे ते उहनूं आके कहणगे कि आपां क्यों ना सारी जिहड़ी इटली जिहड़ी हैगी उहनूं एक बारी यूनीफाई करवा दईए। वो की करदागा वो सब तो पहले इहनूं जाके पुछदागा फ्रांस वालियां साउथ वालियां जाके पुछदागा कि आप इदा करके ये उपर अटैक कर दें। ठीक है, इन्ने वाले पार्ट से पहले आप अटैक कर दें। ये लोग जोड़े है मना कर देंगे, कहते असं नहीं पार्ट लवेंगे। दैन वो कहना कि आप इदा करते हैं लोगों को कहना कि आप पोप जोड़ा है इतने हमला कर दें, ये वाला पार्ट जोड़ा है जित लें। वो कहते हैं कि नहीं, इस वास्ते भी लोग जोड़े है मना कर देंगे। दैन फाइनली जो 48 का रेवोल्यूशन हो ही जाता तो यह करता ये कहना कि हुण मैं बुढ़ा हो गया तो मेरे तो जी मेरा राजपाट जो है मेरे तो नहीं संभलता। इस करके की करता विक्टर एमिनल सैकेंड जोड़ा है उन्होंने अपना बेटा होंदा उन्होंने किंग जोड़ा है वो बना देता। विक्टर एमिनल सैकेंड जोड़ा है वो किंग बनने तो बाद सब तो पहला काम की करता कैबूर नाम का बंदा होंदा उन्होंने जोड़ा है वो की बना दिंदा अपना प्राइम मिनिस्टर जोड़ा है वो डिक्लेयर कर दिंदा। हुण इहो कैबूर जोड़ा है बाद में जाके इटली जी हैगी उसकी यूनीफिकेशन करवाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके नाल उसकी यूनीफिकेशन जी हैगी वो होएगी। बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग स्टोरी है। हुण जी इटली की यूनीफिकेशन है ना वो 3 बंदियां का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, एक तो है कैबूर एमिनल विक्टर एमिनल जो है यदा एज सच इटली यूनीफिकेशन के कोई रोल नहीं है, सिर्फ इन्ना रोल है कि एक किंग है जो मेन काम करेगा वो कैबूर करेगा। ठीक है, तो 2 बंदे होर है उन्होंने भी नाम दसदा, एक है कैबूर, इनू ब्रेन ऑफ इटैलियन यूनीफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बंदा है मजीनी MAZZINI मजीनी, इनू जो है स्पिरिट ऑफ इटैलियन यूनीफिकेशन जो है वो कहा जाता। तीसरा बंदा है गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी नू स्वॉर्ड ऑफ
ਇਟਾਲੀਅਨ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੈਮੂਰ, ਮਜ਼ੀਨੀ ਤੇ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ। ਮੈਜ਼ੀਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਜ਼ੀਨੀ ਨੇ ਕਾਰਬੋਨਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਨਰੀ ਗਰੁੱਪਸ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਨਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਗਾਈ ਕਿਹਨੇ, ਮਜ਼ੀਨੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਇਟਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੰਗ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਯੰਗ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ੀਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1831 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਜ਼ੀਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ੀਨੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਯੰਗ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯੰਗ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਸਮਿਤੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੰਗ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਸਮਿਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ੀਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੈਮੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਮੂਰ ਆ ਗਿਆਗਾ, ਪਿਡਮੌਂਟ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਗਾ ਕੈਮੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮੂਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰਾਂਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਫੈਕਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨਸ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਡਮੌਂਟ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਪਿਡਮੌਂਟ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਲਿਬਰਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1853 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਧਰ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਫਰੋਸਟ ਰੀਜਨ ਆ। ਈਸਟਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਵਾਰਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਕਨ ਵਾਰਸ ਲੜੇਗਾ, ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣੀ ਆ ਦ ਕਾਈਟ ਰਨਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਟਾਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਬੈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਬੈਟਲ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਪਿਟਮੌਂਟ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਟਮੌਂਟ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਈਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਹਾਰਿਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪਿਟਮੌਂਟ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਿਟਮੌਂਟ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਗਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਸੁਲਝਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਪੇ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਿਵੋਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਿਟਮੌਂਟ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਬੂਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਟਰ ਐਮਿਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਸਟਰੀਅਨ ਹੰਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਵੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਿਟਮੌਂਟ ਸਾਰਡੀਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੈਂਚ 2 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕੈਬੂਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਕੈਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕੈਬੂਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਬੂਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਕਟਰ ਐਮਿਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਕੈਬੂਲ ਗੈਰੀਬਾਲਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪੈਪਲ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਪਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ,
कैमूर इनू की कहता गा कि जे तू अपने आप को सच्ची का नैशनलिस्ट मानता गा ना तो तू इसनू हथियायागा, ठीक है। तू डेमोक्रेटिकली लोगों तो पुछ कि वो तेरा पार्ट बनना चाहते हैं या फिर वो इटली के नाल आना चाहते हैं, ठीक है। दैन उत्थे प्लेबिसाइट करवाया जाता हुण, क्योंकि इसने बहुत पहले तो आइडियल स्टेट बनाती सी। अज जो प्लेबिसाइट होएगा लोग कहेंगे असीं पिडमॉन्ट साडे इंडिया के नाल जाना। इन्ना किंगडम आ गया उन्होंने कोले, आ किंगडम भी आ गया। हुण वो की कर रहा, ये उपर अटैक कर रहा, ठीक है। फ्रांस वाले ने लग गया पता कि गैरीबाल्डी जिहड़ा सीगा इन्हां दा बंदा नहीं हैगा, क्योंकि इन्हां दे वास्ते भी उन्ना ही सरप्राइजिंग आ। मीनवाइल की हुंदा, जो चीज़ मैं तुहानूं अगे समझानी आ, प्रूशियो फ्रेंच वॉर जिहड़ी हैगी वो स्टार्ट हो जाती है 1870 दे विच, ठीक है। उदों की हुंदा फ्रेंच नूं इत्थों अपनियां फोर्सिस जिहड़ियां हैगियां वो कड्ढणियां पै जांदियां ने, ठीक है। ये स्टोरी मैं अगली क्लास दे विच समझाउणी है, जदों जर्मन यूनीफिकेशन करांगे ना कि वो वॉर जिहड़ी सीगी वो क्यों हुई सीगी। प्रूशिया ते फ्रांस की वॉर हो जाती है यूरोप की किते दूसरी वाली साइड से, इस करके उन्होंने अपनियां फोर्सिस इत्थों कड्ढणियां पै जांदियां, और सारी इटली जिहड़ी हैगी वो यूनीफाई हो जाएगी। उस तो इलावा एक छोटा जिहा इंसीडेंट होर हुंदा इहदे विच 1866 दे विच, अब वॉर हुंदी है 70 दे विच, 1866 दे विच एक छोटा जिहा इंसीडेंट जिहड़ा हैगा वो होर हुंदा। उहदे विच की हुंदा, विनीशिया दी स्टोरी है उहदे विच, ठीक है। उहदे विच की हुंदा कि जिहड़ा ऑस्ट्रिया ते प्रूशिया ये दोनों की लड़ाई हो रही सी, ठीक है। इत्थे ना एक छोटा जिहा आइलैंड सीगा विनीशिया करके, ठीक है। ऑस्ट्रिया इटैलीਅਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ कि ਤੁਸੀਂ प्रूशिया की हैल्प करने वास्ते ना आना, तो जे मैं जित गया आ आइलैंड जिहड़ा हैगा मैं तुहानूं दे देवांगा। प्रूशिया कहता कि मेरी मदद करने वास्ते आ जा, तो जे आप जित गए आ आइलैंड मैं तेनों दे दूंगा, ठीक है। इटैलीਅਨਸ भावें इहदी मदद करन जांदे आ या इहदी मदद करन जांदे आ, जितदे आ हारदे आ मिलना ही मिलना उन्होंने विनीशिया करके आइलैंड जिहड़ा हैगा, ठीक है। ये स्टोरी सीगी 1866 दी, ठीक है। तो इसे दे नाल 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ प्रूशिया ਤੇ फ्रेंच की वॉर हो जाती है, फ्रेंच ਨੂੰ अपने सोल्जर ਤੋਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ पोप ਨੂੰ कैप्चर कर लेंगे आ, ठीक है। पोप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि देख तेरी ਜਿਹੜੀ सुवरेनिटी ਜਿਹੜੀ है वो एज इट इज ही मेनटेन रहेगी, पर आ सारा एरिया साडा होएगा। हाँ, तेरे सॉवरेन राइट्स होंगे। इतने छोटी जी सिटी है वैटिकन सिटी, ठीक है, जिन्होंने देश भी कहा जाता सब तो छोटा देश, ठीक है। वो पोप की सॉवरेन स्टेट आ गई, ठीक है। उत्थे पोप का रूल आ। वो कहते कि वो छोटी जी स्टेट जी है वो तेनों दे दें, वो कोई दखल अंदाजी नहीं करांगे, बाकी इतों अपना बोलिया बिस्तर चक तो निकल जा, ठीक है। तो वह वैटिकन सिटी से रूल करना लग जाता। आ सारा हिस्सा जोड़ा है इटली का हो जाता। इदा ही इटली की यूनीफिकेशन जी है वो हो जाती है, ठीक है। तो इस इटली की यूनीफिकेशन खत्म हो जाती है। एक छोटी जी स्टोरी होर सुनानी है मैं तुम्हें सुनाई सी, मैं बच्चों को नहीं सुनाई सी स्टोरी, तो तुम्हें भी अद्धी सुनाई सी, छोटा जिहा पार्ट सुनाया सीगा। उस तो इलावा मैंने एक चीज़ दसो, विजिगिशु कौन सीगा? तुसी एंशियंट AMC के क्वेश्चंस किए सी ना, किए सी? हाँ, उहदे विच विजिगिशु आंदा, वो कौन सीगा? MCQs दे विच आंदा गा वो। मैनूं पता सीगा कि तुसी उहनूं छड्डोगे, है समथिंग रिलेटेड टू अर्थशास्त्र। द प्रिंस याद है? द प्रिंस मैकाइवली, हाँ, उन्हें बुक लिखी सी द प्रिंस। किहदे वास्ते लिखी सी? फ्यूचर मोनार्क वास्ते लिखी सी। हाँ, सेम चाणक्य ने बुक लिखी सी अर्थशास्त्र, उन्हें भी फ्यूचर मोनार्क वास्ते लिखी सी। वो फ्यूचर मोनार्क जिहड़ा सीगा उहदा नाम सीगा विजिगिशु, विजिगिशु, ठीक है। इसे करके क्योंकि ये भी बुक लिखता, ये भी फ्यूचर मोनार्क वास्ते लिखता, तो इसदियां भी जिहड़ियां नीतियां जिहड़ियां हैगियां सेम टू सेम जिद्दां दियां नीतियां मैकाइवली दियां हैगियां, इसे करके इनू इंडियन मैकाइवली कहा जाता है, ठीक है। हुण आने वापस मैकाइवली ते उहदी छोटी जी स्टोरी का कुछ पार्ट मैं तुहानूं सुनाया सीगा द प्रिंस करके। मैकाइवली निकोलो मैकाइवली बंदे का नाम है, ठीक है। की कहते आ हिस्टोरीयन है तो फिलोसफर भी आ, तो उस तो इलावा ये इटली का रहने वाला सीगा, ठीक है, इटैलियन सीगा बंदा। ये की करदा, एक बुक लिखदा, बुक का नाम है द प्रिंस। ये बुक लिखदा गा फ्यूचर मोनार्क के वास्ते। वो कहंदा गा कि फ्यूचर दे विच एक मोनार्क आएगा जो सारी इटली जिहड़ी होएगी उन्होंने यूनीफाई कर देगा, ठीक है। तो जदों वो मोनार्क नूं दसदा कि जदों तू इटली नूं यूनीफाई करेगा ना तो तेरे को अलग अलग तरीके दी स्टेट्स आनियां, ठीक है। मैं तुहानूं इन्ना ही दस्सिया सीगा कि वो इटली जिहड़े हैगे उन्होंने यूनीफाई कर देगा, तो उन्होंने दसेगा कि लोगों के धर्मां दे विच तू जिहड़ा हैगा इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਨਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਨਾਰਕ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੀਸਰਾ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਪਲ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੂਲ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਗਡਮਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਨਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਮਪਾਇਰਸ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਨਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਵਰੇਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰੂਲ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੰਗ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਡਿਪਰੈਸਡ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮੈਕਾਈਵਲੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟਡ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾਗਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਫੌਕਸ ਟੂ ਨੋ ਦ ਟ੍ਰੈਪਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਟੂ ਫਰਾਈਟਨ ਦ ਵੁਲਫਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਕਸਿਸ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਈਟਨ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਮਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਪਸ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਮਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਨਾਰਕੀਕਲ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਰਐਵਰ ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਿਵੋਲਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੇਨ ਆਫ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਆਫ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾਗਾ ਰੈਬਲਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਡਰਾ ਦੇਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਹ ਰਿਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰੈਬਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਦੂਸਰਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰਿਬੇਲੀਅਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਨ ਆਫ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੇਨ ਆਫ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਐਵਰ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਕਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਹੇਟਡ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨॉर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਵਡ ਪਰ ਕਿੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਫੀਅਰਡ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੋਨਾਰਕ ਰਹੇਗਾ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ
ठीक है। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਗਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ठीक है। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੋਨਾਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਫੋਰਐਵਰ ਮੋਨਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਮੇਸ਼ਾਵਲੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਾਈਵਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 200-250 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 250 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਤੀ ਪੈਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ, ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। 56 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰਿਵੋਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਕੈਵਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕੈਵਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬੂਲ ਨੇ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣਾਈ, ਪੋਪ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਵਾਲੀ ਮੋਨਾਰਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਵਾਏ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਟਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੈਕਾਈਵਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਬੂਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟਾਲੀਅਨ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਜੋ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।